हाय फ्रेंड्स, हूँ छूँ भावेश ने आज अपने ड्रेसना स्लीवनी मई अपने डिजाइन आ रीतनी बनावनी है। अपने बायनी मई सामासामीनी आ रीते झिकझेक बनावनी है ने कई रीते अपना नाका लगावाय ने कई रीते सामासामीनी दोरी परवाय ते आपणे आज सीवण क्लास में शीखीए। भावेश लेडीज टेलर तमे यूट्यूब पर सर्च करशो सीवण क्लासनु गमे ते काम अपनी चेनल पर मળી રહેશે। ब्लाउज, ड्रेस, चणियाचोरी जे पण शीखવું હોય તમે ભાવેશ લેડીઝ ટેલર બોલશો અને પાછળ જે શીખવું હોય તે તમારે બોલી દેવાનું એટલે આપણો વિડીયો મળી જશે। હવે આપણે અહીં આગળ બાંય તમારે જે માપની કટિંગ કરતા હોય એ રીતે કટિંગ કરી દેવાની ને ઉપરથી આ રીતે 3 ઇંચનું માર્કિંગ કરી દેવાનું છે। ઉપરથી 3 ઇંચનું રાખવાનું ને નીચે આપણા વારવાનું છોડી દેવાનું છે। અહીં આગળ આપણે 1 ઇંચનું માર્કિંગ કરવાનું ને અહીં આગળ 1 ઇંચનું માર્કિંગ કરી દેવાનું ને ત્યાર પછી આપણે સીધું માર્કિંગ કરીને આગળ આપણે ઉપરની સાઈડ થોડોક રાઉન્ડ શેપ આપી દેવાનો છે એટલે એનો લુક સરસ આવે એટલા માટે ચોરસ નથી રાખવાનું, થોડું રાઉન્ડ શેપમાં આ રીતે તમારે કટિંગ કરી દેવાનું એટલે એનો લુક સરસ દેખાય। આપણા કમ્પ્લીટ થઈ ગયું। આપણે અહીં વારવા માટેનું ચેકો મારી દઈએ। આ રીતે તમારે કટિંગ થયા પછી દેખાશે। હવે આપણે એને કઈ રીતે પલટાવાય ને કઈ રીતે આપણે એનું પરફેક્ટ ને એકદમ ફિનિશિંગવાળું કામ बनावता शीखीए। આપણે અહીં આગળ સ્લીવ લઈ લીધી છે। આપણે જે આગળ રાઉન્ડ શેપમાં કટિંગ કરી હતી એ રીતની લઈ લેવાની છે અને ત્યાર પછી આપણે જે ચેકો છે વારવાનો તો અહીંથી આપણે પહેલું એ આપણે ત્યાં નાકું મૂકવા રાખવાનું છે। અહીંથી 1.5 ઇંચનું માર્કિંગ કરી દેવાનું। 1.5નું રાખી શકો છો ને મેં અહીં આગળ 1.5 ઇંચનું રાખ્યું છે માર્કિંગ। એ રીતે અહીં આગળ આપણે 6 માર્કિંગ કર્યા છે। ત્યાં આગળ આપણે ધીરે ધીરે આ રીતે चेका मारी देवाना। बहु झीणा चेका मारवाना छे, बहु मोटा मारवाना नथी। सिलाईनी मई चेका आवे नहीं आपणे जोवानुं छे। हवे आपणे पलटावा माटे अहीं आगळ पट्टीओ कटिंग कर लईए। अहीं आगळ आपणे 1 इंचनी पट्टी कटिंग कर लेवानी छे एने आपणे पलटावा माटे। आ रीते आपणे एने आखामां गोर फरतामां थई रहे ए रीतनी लांबी पट्टी कटिंग करवानी छे, शॉर्ट पट्टी करवानी नथी। नहीतर तमारे पछी साधो मारवो पड़े एटले आपणे आ रीते पट्टी लॉन्ग में पलटाई देवानी। एक साइड आपणे अहीं आगळ वारी दईए। आपणे आ रीते एक साइड पातरी किनारी वारी देवानी छे एटले परफेक्ट आपणे पट्टी बनी गई। आ रीतनी एक धारी तमारे पट्टी बनावनी छे। त्यार पछी आपणे एमां नाका बनाववा माटे आ रीते डबल में वारी लेवानुं छे। अहीं आगळ आपणे डबल में वारवानुं छे एटले काची किनारी बहार आवे नहीं ने आपणे अहीं आगळ परफेक्ट ए रीते बेव साइड वारी देवानी एटले पाकी किनारी थई जाए। हवे आपणे एने 1-1 इंचनुं आ रीते पट्टी कटिंग कर लेवानी छे। तमारे 12 થી 13 पट्टीओ आ रीतनी कटिंग कर लेवानी छे। एक ज धारी आपणे कम्प्लीट पट्टीओ कटिंग थई गई। हवे एने साइड पर मूकी दईए। हवे आपणे आगळ जे चेका मारेला 1.5 इंचना ए लई लेवानो छे ने पट्टी आपणे अहींथी नीचेनी साइडथी लगावવાની છે। હવે પહેલું આપણે જે પટ્ટી વારવાની છે एनी उपरनी साइडथी सेज आ रीतनो एक ज सरखो आपणे आ रीते डबल करीने आगळ एक ज सरखा नाका लगाववाना छे। नाना मोटी लगाववाना नथी, एक ज माप राखवानुं छे। आपणे अहीं आगळ 1 इंचनी पट्टी लीधी छे, वारो एटले तमारे 1/2 इंच थई जाय ने त्यार पछी आपणे अहीं आगळ आ रीते मूकी देवानुं एटले तमारे परफेक्ट अहीं आगळ एक ज सरखा नाका आई जाय। हवे आपणे आगळ आ रीते छेल्लो नाको आई गयो। हवे आपणे अगर राउंड शेप उपर आवे एटले आपणे अहीं आगळ चपटीओ मारीने अहीं आगळ एना राउंड शेप प्रमाणे झीणी झीणी चपटीओ मारीने आ रीते कापड़ फेरवतुं रहेवानुं छे एटले तमे आ रीते कम्प्लीट थई जाय। पछी आपणे अहीं आगळ ए रीते तमारे जे आपणे मार्किंग कर्युं होय एनी उपर ज कम्प्लीट मूकवानुं छे ने आपणे अहीं आगळ नीचे छेल्लो आपणे आ रीते तमारे पेली सामेनी साइड लगावेली ए रीते तमारे अहीं आगळ लगावी देवानुं। वधाराने आपणे कापी लईए। अहीं आगळ राउंड शेप छे तो आगळ आपणे आ रीतना चेको मारी देवानो एटले आपणे पलटावता इजी पड़े एटला माटे आपणे परफेक्ट थई गयुं। हवे आपणे अहीं आगळ पट्टी जे लगावी आपणे खोली नाखवानी उपर आपणे आ रीतनुं मशीन मारी देवानुं छे ने जे आपणे पेला नाका लगाया ए आपणे हजू खोलवाना नथी, एनी पर मशीन मारवानुं नथी। खाली आपणे आपणे पट्टी जे मूकी एनी पर ज लगान छे। हवे तमे आ रीते पट्टी अंदरनी साइड पलटावशो एटले नाका ऑटोमेटिक ए बहार आई जशे। अहीं आगळ आपणे आ रीते राउंड शेपमां जे चपटीओ मारी छे खुली जशे एटले ऑटोमेटिक राउंड शेप तमारे कम्प्लीट पड़ी जशे। आ रीते तमारे कम्प्लीट स्लीवनी मई नाका लागी गया।
હવે આપણે અહીં આગળ જે વારવાનું નિશાન કરેલું એ આપણે અહીં આગળ વાળી દેવાનું છે, એટલે નીચે કમ્પ્લીટ એક નાકું આવી જશે. એ કમ્પ્લીટ એ નીચેની સાઈડ નાકું આવું જ જોઈએ, તો જ એનું ફિનિશિંગ સરસ આવે. આપણે આ બે સાઈડ કમ્પ્લીટ કરી દીધું, એટલે આપણે આ બાંય કમ્પ્લીટ બનીને તૈયાર થઈ ગઈ. અહીં આગળ આપણે કમ્પ્લીટ નાકા બી લગાવી ગયા અને કમ્પ્લીટ પલટાઈ બી ગયું. હવે આપણે અહીં આગળ એનું ડ્રેસનું કાપડનું જે સલવાર હોય એ આપણે એની પટ્ટી કટિંગ કરી લેવાની છે. તમે જે રીતે દોરી બનાવતા હોય હું અહીં આગળ ક્રોસમાં દોરી બનાવી છે ઓરપ મટીરિયલમાં, એટલે ખેંચાય એવી, એને એનાથી એકદમ ઇઝી પલટાઈ જાય છે. હવે આપણે અહીં આગળ છતી મૂકી દેવાની ને અહીં આગળ આપણે ઉપર ઊંધી મૂકી દેવાની અને ક્રોસમાં આપણે આ રીતે મશીન મારી દેવાનું છે. વધારાનું કટિંગ કરી દઈએ એટલે આપણા ઉરપમાં આ રીતે બનાવી દેવાની. હવે આપણે ડબલ કરીને આગળ ચાપનું મશીન મારી દેવાનું છે. પરફેક્ટ દોરી બનાવતા શીખવી હોય તો આપણી ચેનલ ઉપર ઓલરેડી વિડીયો અવેલેબલ છે, તો તમને શીખવા મળી જશે. આ રીતે આપણે ચાપનું મશીન મારી દેવાનું છે. ત્યાર પછી આપણે વધારાનું પાછળ જે હોય અંદર કાપડ ફસાય નહીં એટલા માટે આપણે એકદમ પરફેક્ટ એના માપે માપ થોડું કાપડ વધારે રાખીને બીજું બધું વધારાનું કટિંગ કરી લેવાનું છે, એટલે એકદમ પલટાવતા ઇઝી પડે આપણને. આ રીતે આપણે કાપી લેવાનું છે વધારાનું. હવે આપણે અહીં આગળ તમે જેનથી પલટાવતા હોય એ લઈ લેવાનું છે. હું અહીં આગળ સાયકલના સળિયાથી પલટાવું છું, એટલા માટે અહીંથી આ રીતે કાપડ ખૂણામાં પરવીને આ રીતે અંદર નાખી દેવાનું. એકદમ ઇઝી રીત છે આ દોરી પલટાવવાની. એનો પ્રોપર આપણે વિડીયો બનાવેલો છે, તો આપણી ચેનલ ઉપર મળી જશે. ભાવેશ લેડીઝ ટેલર યુટ્યુબ પર સર્ચ કરશો ને દોરી લખશો એટલે આવી જશે. ચેનલ ઉપર નવા આવ્યા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. ગુજરાતીમાં સીવણ ક્લાસના વિડીયો આપણી ચેનલ ઉપર મળી રહેશે. આપણે આ દોરી કમ્પ્લીટ બનીને તૈયાર થઈ ગઈ, એકદમ મજબૂત. હવે આપણે અહીં આગળ નાકામાં સામાસામીનું ઝીગઝેક બનાવવાનું છે, એ તમને પરફેક્ટ રીતે શીખવાડું. અહીં આગળ આપણે રીલની દોરી લઈ લેવાની છે. હવે આપણે સાયકલનો સળિયો જે હતો એની ઉપર આ રીતે મૂકી દેવાનું. ઉપર આપણે દોરીથી આગળ 2-3 આ રીતે રાઉન્ડ શેપ આંટી મારી દેવાની છે, ગોળ ગોળ ફેરવીને, એટલે પરફેક્ટ આગળની સાઈડ જ ભરવાની છે આ રીતે. હવે આપણે એક નાકાની મેં પહેલાં અહીં લગાવવાની, પછી એના સામેની એક છોડીને બીજા નાકા, પછી અહીં આગળ એક છોડીને એના સામેની સાઈડ બીજા નાકાની મેં લગાવી દેવાની છે. પછી અહીં આગળ એક સામેનું એક છોડી દેવાનો, બીજા નાકામાં લગાવી દેવાની. આ રીતે કરવાનું છે. આખાની મેં એક છોડીને એક સામેની સાઈડ લગાવવાનું, એ રીતે કરવાનું છે. તમને લગ્યા પછી તમને બતાવું. હવે આપણે આ રીતે જોઈ લો, આ રીતે સામાસામીનું એક છોડીને એક આ રીતે લગાવી દેવાની છે. હવે આપણે અહીં આગળ બીજી સાઈડનો છેડો લઈ લઈએ, એને પણ એ રીતે આપણે દોરી વેંટી દેવાની. અને આ રીતે તમારે ઉપર કમ્પ્લીટ નાકા પર મૂકીને આ રીતે દોરી વેંટી દેવાની, એટલે સળિયો એની માંથી આરામથી આ રીતે નીકળી જાય. હવે આ રીતે સામાસામીનું જે નાકા બાકી રહ્યા એની મેં આ રીતે સામાસામી લગાવતું રહેવાનું છે. વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરજો અને તમારા મિત્ર કાં તો સગા સંબંધી જોડે શેર કરી દેજો, તેમને પણ સીવણ ક્લાસનું કામ આ રીતનું શીખવા મળે. આ રીતે આપણે પરફેક્ટ અહીં આગળ ઝીગઝેગ બનાવી દીધો છે, એ તમને બતાવું. અહીં આગળ આપણે કાપડ થોડું આ રીતે દોરી ખેંચીને આ રીતે કમ્પ્લીટ કરી દેવાનું. વધારાનું આપણે નીચે આ રીતની દોરી આવી જોઈએ, નીચે આપણે ફૂમતા બનાવી દઈએ. આ રીતે આપણે આગળ છતું રાખીને આ રીતે ડબલ કરી દેવાનું. અહીં આગળ છેડો વચ્ચે સેન્ટરમાં મૂકીને આપણે અહીં આગળ વાળી દેવાનું છે. એ રીતે આપણે બીજું પણ એને એ રીતે જ કરી દેવાનું છે આ રીતે. અને ત્યાર પછી આપણે એને હવે વધારાનું કટિંગ કરી દઈએ. વધારાનું કટિંગ કરી દેવાના, અંદર કાપડ વધારે રાખવાનું નથી. આપણે હવે એને છતું કરી દઈએ. આ રીતે આપણે કમ્પ્લીટ એને બની ગયું. અને અહીં આગળ આપણે હવે નીચે આ રીતનું ફૂમતું ગાંઠ મારીને ફૂમતું ઉપર વારી દેવાનું છે, એટલે આપણા પરફેક્ટ ડિઝાઇન બનીને તૈયાર થઈ ગઈ. એ રીતે તમારે સામેની સાઈડ પણ બનાવી દેવાની છે. આપણે આ બે બાય કમ્પ્લીટ તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે એક નવા વિડીયો સાથે મળીશું. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.